गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે ધોરણ 10 ગણિત आज विज्ञान है। ધોરણ 10 विज्ञान में पहलो पाठ रासायनिक समीकरणों प्रक्रियाओं विषे शीखवाना छीए। रासायनिक प्रक्रियाओं अने समीकरणों खूब ज सहेलो अने नानो पाठ है। आनी अंदर आपणे शुं शीखीशुं तेनी वात करीए। आपणे रासायनिक समीकरणों बनावता शीखवाना छीए। रासायनिक प्रक्रियाओं प्रकार आवशे। ये त्रण प्रक्रियाओं कया कया प्रकार है ते अहीं आपी दीधा छे। संयोगीकरण प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया अने विस्थापन प्रक्रिया। छेल्ले आ बे टूंक नोंध छे, क्षारण अने खोरापणुं। तो शरूआत करिए। आपणो पहलो सवाल है आजनो कि रोजिंदा जीवन में जोवा मळती रासायनिक प्रक्रियाओं कई कई है। आपणे रोज बरोजना जीवन में कया प्रकारनी केवी केवी रासायनिक प्रक्रियाओं जोवा मळे छे ते। तो पहली, उनाळामां ओरडाना तापमाने जे दूध मूकेलुं होय ते जल्दी बगड़ी जाए, आवी रीते ए पण एक रासायनिक प्रक्रिया है। लोखंडनी वस्तुओं एने भेजवाળી हवामां मूकीए तो एने काट लागे। अहीं तमे जोई शको छो, आ बीजा चित्रमां काट लागेलो छे। पछी छे द्राक्षनुं आथवण थवुं। अहीं तमे जोई शको छो, आ बधी द्राक्ष छे एने आथो लागी रह्यो छे। खोराक रांधवानी प्रक्रिया ए पण रासायनिक प्रक्रिया छे। खोराक रंधाई रह्यो छे। शरीरमां खोराकनुं पाचन थवुं, श्वासोश्वास दरमियान थती क्रिया ए पण एक रासायनिक क्रिया है। हवे आ बधी रासायनिक प्रक्रिया दरमियान केवा फेरफार थाय तेनी वात करीए। तो रासायनिक प्रक्रिया ज्यारे पण थाय त्यारे पदार्थनी भौतिक अवस्था बदलाय, रंग परिवर्तन पण जोवा मळे। प्रक्रिया दरमियान अमुक वायुओ पण उत्पन्न थता होय अने तापमानमां फेरफार। 4 प्रकारना फेरफारो जोवा मळे आपणने। आगळनो त्रीजो सवाल है आपणी पासे, रासायनिक समीकरणों केवी रीते लखाय छे अने योग्य उदाहरण द्वारा समझाओ। तो मैग्नेशियमनी जे पट्टी है एने हवामां एटले के ऑक्सिजननी हाजरीमां एने सळगावीए एटले के एनुं दहन करीए तो मैग्नेशियमनी पट्टी सळगीने एकदम तेज उजास साथे आँख मीचाई जाए एवा प्रकाश साथे सळगीने मैग्नेशियम ऑक्साइड बनावे छे। हवे एने रासायनिक स्वरूपे नीचे प्रमाणे लखी शकाय कि आ मैग्नेशियम है, हवामां ऑक्सिजन साथे प्रक्रिया करे छे अने मैग्नेशियम ऑक्साइड बनावे छे। आने रासायनिक समीकरण कहेवाय। आ रासायनिक समीकरण में जे बे जणा भाग लेता होय एने प्रक्रियक कहेवाय। आ समीकरण में मैग्नेशियम और ऑक्सिजन ने प्रक्रियक कहेवाय। तेमनी वच्चे रासायनिक प्रक्रिया थती होय। ज्यारे मैग्नेशियम ऑक्साइड MgO एने निपज कहेवाय। तो रासायनिक प्रक्रिया ने अंते आपणे जे कंई पदार्थ मळे छे तेने निपज कहे छे। रासायनिक समीकरण में प्रक्रियकों ने हमेशा डाबी बाजुए लखाय। तमे अहीं जोई शको छो कि डाबी बाजू एटले के आ डाबी बाजू कहेवाय अने निपज ने हमेशा जमणी बाजू दर्शावाय छे। बीजू कि आ प्रक्रियकों अने निपजोनी वच्चे आवी तीर जेवी निशानी दर्शाववानी होय अने एक करता वधु प्रक्रियको भाग लेता होय तो तेमनी वच्चे प्लस संज्ञा मूकवामां आवे छे। तमे अहीं जोई शको छो आ प्लस। आ ज रीते एक करता वधु निपजो उत्पन्न थती होय तो पण तेमनी वच्चे प्लस संज्ञा मूकवामां आवे छे। बीजू कि तीरनो जे आगळनो भाग है ते निपजो तरफ होय। आ निपज है ते तरफ आ आगळनो भाग होय अने ते प्रक्रियानी दिशा दर्शावे छे। प्रक्रियानी दिशा एटले के आ बे जणा वच्चे रासायनिक प्रक्रिया थईने आ निपज बने छे। हवे समतोल रासायनिक समीकरण कोने कहेवाय तेनी वात करीए आपणे। समतोल रासायनिक समीकरण अथवा संतुलित असमतोलित बात करी है। तो असमतोलित कोने कहेवाय ते जोईए। जे रासायनिक समीकरण में दरेक तत्वना परमाणुनी संख्या समान न होय, खास याद राखो,
પરમાણુની સંખ્યા સમાન ન હોય તો એવા સમીકરણને અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ કહેવાય. જેમ કે આ સમીકરણમાં ઓક્સિજન તમને અહીં 2 જોવા મળે છે, જ્યારે અહીં 1 જ છે. એટલે કે આ સમીકરણ અસમતોલિત છે, જેમાં બંને બાજુ દ્રવ્યમાન અને પરમાણુઓની સંખ્યા સમાન નથી. આવા અસમતોલિત સમીકરણને મેગ્નેશિયમના દહનનું માળખાકીય રાસાયણિક સમીકરણ કહેવાય. આ માળખું છે પણ સંપૂર્ણ સંતુલિત સમીકરણ નથી. આગળ વધીએ. હવે સમતોલિત સમીકરણ કેમ હોવું જોઈએ તેનું મહત્ત્વ જોઈએ. તો જો સમીકરણ સમતોલિત હોય તો તેની મદદથી પ્રક્રિયકો અને નિપજોના કેટલા મોલ છે તે જાણી શકાય. પ્રક્રિયકોનો કેટલો જથ્થો પ્રક્રિયામાં વપરાય છે અને નિપજોનો કેટલો જથ્થો મળે છે તે પણ જાણી શકાય. બીજું કે પ્રક્રિયકો અને નિપજોની ભૌતિક સ્થિતિ પણ જાણી શકાય. એના માટે જ સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ હોવું જોઈએ. હવે રાસાયણિક સમીકરણને સમતોલિત કેમ કરવું જોઈએ, કેમ જરૂરી છે રાસાયણિક સમીકરણને સમતોલિત કરવું કેમ જરૂરી છે? કારણ કે સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણમાં પ્રક્રિયકો અને નિપજો બંને તરફ તત્વ કે પરમાણુની સંખ્યા સમાન હોય છે. એ તો આપણે જાણીએ છીએ. હવે દળ સંચયના નિયમ મુજબ દ્રવ્યનું સર્જન કે વિનાશ થઈ શકતો નથી, જેથી રાસાયણિક સમીકરણમાં રહેલા પ્રક્રિયકો અને નિપજોનું દળ સમાન રહે છે. પરિણામે રાસાયણિક સમીકરણમાં રહેલા પ્રત્યેક તત્વના પરમાણુની સંખ્યા બંને બાજુ સમાન રાખવી જરૂરી છે. એટલા માટે જ રાસાયણિક સમીકરણને સમતોલિત કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આ સમતોલિત છે. તમે જોશો તો અહીંયા ઝીંક એટલે Zn બંને બાજુ એક જ છે. પછી SO4 પણ એક તમને દેખાશે, સલ્ફેટ, અને H2 હાઇડ્રોજન પણ તમને 2 દેખાશે. તો એ સમતોલિત સમીકરણ છે. હવે સમીકરણને સમતોલિત કેવી રીતે કરશું તેવો ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. આને IMP પ્રશ્ન કહી શકાય, ખાસ તૈયાર કરવાનો છે તમારે. તો આપણને એક સમીકરણ આપેલું છે કે આ Fe + H2O અને આ બાજુ નિપજ છે Fe3O4 અને H2. આ સમીકરણને કેવી રીતે સમતોલિત કરશો તે જોઈએ આપણે. હવે એના માટે સોપાન એટલે કે પગથિયા છે. પહેલું પગથિયું, સમીકરણને સમતોલિત કરવા માટે સૌપ્રથમ તો આપણે પ્રત્યેક સૂત્રમાં આવી રીતે લંબચોરસ કે ચોરસ ખાનામાં મૂકો. આ તમે જોઈ શકો છો, આવા ચોરસ ખાના કે લંબચોરસ ખાના તમને દેખાશે. આવા બધાને પહેલાં તો આવા ખાનામાં મૂકો. પછી સમતોલિત કરતી વખતે ખાનાઓની અંદર કશું જ લખવાનું નથી, કોઈ જ ફેરફાર કરવાનો નથી. આગળ જોઈએ બીજું પગથિયું. હવે આ જે ખાના પાડી દીધા એની અંદર આવેલા પરમાણુઓની સંખ્યાની ગણતરી કરો. તમે જોશો તો આ પ્રક્રિયકો છે અને આ નિપજો છે. પ્રક્રિયકોની સંખ્યા અહીં લખવાની છે, નિપજોની આટલે લખવાની છે. પ્રક્રિયકોમાં તમે જોશો તો Fe એટલે આયન 1 જ છે. નિપજમાં Fe3 એટલે આયન 3 છે, 3, પહેલામાં 1. હાઇડ્રોજનની વાત કરીએ, પ્રક્રિયકોમાં હાઇડ્રોજન 2 છે, પહેલામાં પણ 2 છે, એ તો સરખા જ છે. ઓક્સિજન, પ્રક્રિયકોમાં ઓક્સિજન 1 જ છે, જ્યારે પહેલામાં 4 છે, એ પણ લખાઈ ગયું. તો બીજું પગથિયું છે પરમાણુઓની સંખ્યા ગણી લેવાની કે કોના કેટલા પરમાણુઓ છે. હવે ત્રીજું પગથિયું, સૌથી વધારે પરમાણુ ધરાવતું સંયોજન પસંદ કરો. સૌથી વધારે, તેમાં રહેલા તત્વોને પહેલાં સમતોલિત કરો. સૌથી વધારેમાં તમે જુઓ કોણ દેખાય છે તમને? તો ઓક્સિજન સૌથી વધારે તમને જોવા મળે છે. ઓક્સિજન, એને સંતુલિત કરવું હોય તો તમારી પાસે આ બાજુ 1 જ છે, તો એને 4 વડે ગુણવું પડશે. બરાબર? એટલે કે પરમાણુ પ્રક્રિયકોની અંદર પ્રક્રિયકોમાં તમારે ઓક્સિજનને કેટલા વડે ગુણવું પડશે? 4 વડે. જોઈએ સમતોલિત કરવા માટે પગથિયું 3, સોપાન 3. તો Fe3O4માં રહેલા ઓક્સિજનને પ્રથમ સમતોલિત કરીએ. Fe3O4 એમાં તમે જોશો તો આપણી પાસે અહીં આપણે સમીકરણમાં જવું પડશે જરાક. અહીં તમે જુઓ ઓક્સિજન 4 છે, તો મારે અહીં ઓક્સિજન 4 કરવા હોય તો આને આપણે આખાને કેટલા વડે ગુણવું પડશે? 4 વડે. એ આખા પદાર્થને 4 વડે ગુણવાનું છે.
એ અહીં તમને બતાવેલું છે 4 વડે ગુણીને। તો યાદ રાખો કે જ્યારે પરમાણુઓની સંખ્યા સમાન કરવામાં આવે ત્યારે રાસાયણિક સૂત્રોમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી। આ રાસાયણિક સૂત્રો છે જે આપણે લંબચોરસ કે ચોરસ બોક્સમાં લખી દીધા હતા, એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી। જેમ કે હવે જુઓ, ઓક્સિજન પરમાણુઓને સમતોલિત કરવા માટે H2O ની આગળ 4 લખાય। મેં તમને અગાઉ સમજાવી દીધું, કારણ કે એને આવી રીતે તો લખાય નહીં, એટલે આપણે અહીં 4 લખી દીધું। આ આપણું સમતોલિત કરવા જવા માટેનું ત્રીજું પગથિયું, ત્રીજું સોપાન, કે બંને બાજુ સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે જે પરમાણુની સંખ્યા સૌથી વધુ હતી એને સમતોલિત કરવા માટે આટલો ઓક્સિજન 4 છે તો એને અહીં 4 વડે ગુણવું પડે। હવે સોપાન 4, ઓક્સિજન સરખા થઈ ગયા। ઓક્સિજન સરખા થઈ ગયા પછી હવે હાઇડ્રોજનને સમતોલિત કરીએ। હાઇડ્રોજનને સમતોલિત કરીએ તો બંને બાજુએ આપણે કેટલા વડે ગુણવાનું છે તે અહીં જોઈએ। આપણે હાઇડ્રોજનને સમતોલિત કરવા માટે તમે અહીં જોશો તો 4 દુ 8 હાઇડ્રોજન થઈ ગયા અને આ બાજુ માત્ર 2 છે, એટલે કે તમારે આને કેટલા વડે ગુણવું પડશે? 4 વડે। એ તમે અહીં જોઈ શકો છો નિપજની અંદર આ 2 આપણી પાસે છે જ, તો આપણે એને કેટલા વડે ગુણવું પડશે? 4 વડે। એટલે 8 1 8 અને 4 દુ 8। તો જમણી બાજુએ H2, આ જમણી બાજુ છે એને આપણે કેટલા વડે ગુણવાનું છે? 4 વડે। 4 વડે ગુણાઈ ગયા પછી તમે જોજો કે સમીકરણ હવે કંઈક આવું બનશે। તમે જોશો તો ઓક્સિજન બંને બાજુ 4 થઈ ગયા, હાઇડ્રોજન પણ 8 થઈ ગયા। હવે Fe એટલે આયરનનો વારો છે। આ બાજુ 3 છે, આ બાજુ 1 છે, તો આપણે આને 3 વડે ગુણવું પડશે। તો જુઓ, ડાબી બાજુએ આયરને 3 વડે ગુણો, મેં તમને ઉપર બતાવી દીધું તેમ, આવી રીતે 3 વડે ગુણો। તો એવી રીતે 3 વડે ગુણવાથી સમીકરણ સંતુલિત તો થઈ ગયું, પરમાણુની સંખ્યા તો સરખી થઈ ગઈ। તમે જુઓ અહીં કે આ 3 Fe, આ બાજુ પણ 3 Fe, 4 દુ 8 હાઇડ્રોજન, 4 દુ 8 હાઇડ્રોજન, 4 ઓક્સિજન અને 4 ઓક્સિજન। તો એની ખરાઈ કરવા માટે, ચોકસાઈ કરવા માટે સમીકરણની બંને તરફ રહેલા દરેક તત્વોના પરમાણુઓની ગણતરી કરીએ। એ મેં તમને ઉપર બતાવી ગણતરી। તો બંને તરફ રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યા આપણને સમાન દેખાય છે, એટલે આને સમતોલિત સમીકરણ કહે છે। સમતોલિત સમીકરણને સમતોલિત કરવાની આ જે પદ્ધતિ છે તેને હીટ એન્ડ ટ્રાયલ વિધિ કહેવાય છે। છેલ્લું સોપાન, સોપાન નંબર 7, પદાર્થની ભૌતિક અવસ્થા દર્શાવતી સંખ્યા લખવાની। આ તમે જુઓ અહીં S એટલે સોલિડ એટલે ઘન, પછી G એટલે ગેસ એટલે વાયુ, S એટલે સોલિડ એટલે ઘન પદાર્થ છે અને G એટલે વાયુ એટલે ગેસ। તો એ અવસ્થા લખીએ એટલે સમીકરણ વધારે અર્થસૂચક બને। જેમ કે વાયુ માટે G લખાય, પ્રવાહી માટે લિક્વિડ એટલે L લખાય, ઘન માટે S એટલે સોલિડ અને જલીય દ્રાવણ માટે AQ જેવા સંકેતો દર્શાવાય, એક્વેટિક। હવે ઘણી વખત પ્રક્રિયાની પરિસ્થિતિઓ જેવી કે તાપમાન, દબાણ, ઉદ્દીપક વગેરે પણ તીરની ઉપર અથવા તો નીચે દર્શાવી શકાય। આવી રીતે તમે તાપમાન, વાતાવરણ, દબાણ એ પણ દર્શાવી શકો, ઉપર લખી શકો કે નીચે લખી શકો। તો મિત્રો અહીં સુધી આ આપણે સમીકરણને સમતોલિત કરવાના 7 સોપાનો જોયા। આપણો સવાલ હતો, યાદ કરીએ, સમીકરણને કેવી રીતે સમતોલિત કરશો અને તેના યોગ્ય તબક્કાઓ દ્વારા એને સમજાવો। તો 7 તબક્કાઓ એટલે 7 સોપાન અથવા તો 7 પગથિયા દ્વારા એને સમજાવવું પડે। આગળ વધીએ આપણે। આ એ જ સમીકરણ છે, ઉપરના પ્રશ્નનો જ છે। આ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા દરેકના નામ લખવાના હોય છે તે। હવે આપણે આગળ વધીએ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર ઉપર। પહેલો સવાલ આપણી પાસે છે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન નિપજનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય? તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી હોય ત્યારે પ્રક્રિયકોમાં રહેલા પરમાણુઓ વચ્ચેના બંધ તૂટી જાય અને જુદા જુદા પરમાણુઓ વચ્ચે નવા બંધ બને છે અને નવી નિપજોનું નિર્માણ થાય। એમાં આપણે પહેલો પ્રકાર અત્યારે જોઈશું, સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય? તો જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં 2 કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકો વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને એક જ નિપજ બનતી હોય તેવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કહેવાય।
આ તમે જુઓ, આ 1 અને આ 2, એટલે 2 કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકો ભેગા થઈને એક પદાર્થ બનાવે, તે એક નિપજ બનાવે છે, તેને આને સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા કહેવાય. આનું ઉદાહરણ યાદ રાખી શકાય કે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ અથવા એને કળી ચૂનો કહેવાય, એની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બને છે અને ઉષ્મા છૂટી પડે છે. ઉપરની પ્રક્રિયામાં 2 પ્રક્રિયકો ભાગ લેતા હોય છે, કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ અને પાણી. એની વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈને એક નિપજ એટલે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બને છે અને ઉષ્મા મુક્ત થાય છે. આ પ્રક્રિયા એ સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા છે. હવે કોલસાનું દહન અને પાણીનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય? કોલસાનું દહન અને પાણીનું નિર્માણ એ બંને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા છે. કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે? તો સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા. તેના સમીકરણ: કોલસો એટલે C, કાર્બન, એ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે કે સળગે તો ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બને. એટલે કે 2 કે તેથી વધારે પ્રક્રિયકો ભેગા મળીને એક નિપજ બનાવે છે, તે સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા કહેવાય. એવી જ રીતે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન એ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને H2O એટલે પાણી બને છે. આ સંયોગીકરણની પ્રક્રિયાના ઉદાહરણ છે, કોલસાનું દહન અને પાણીનું નિર્માણ. હવે ઘરની દિવાલો ધોળવા માટે તમે જોશો આવી રીતે ઘરે કલર કરતા હોય. એક જમાનામાં ચૂનો કરતા હતા, ગામડાઓના મકાનોમાં તમે ચૂનો જોઈ શકશો. હવે નથી કરતા દિવાલો પર ચૂનો. તો એને ચૂનો કરી એટલે દિવાલો ધોળવી એમ કહેવાય. તો ઘરની દિવાલો ધોળવા માટે ચૂનાનું એ દિવાલો ધોળવા માટે શું વપરાય છે અને તે પદાર્થ કેવી રીતે બને છે તે સમીકરણ લખી સમજાવો. તો ઘરની દિવાલો ધોળવા માટે ચૂનાનું નીતર્યું પાણી વપરાય, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. કેવી રીતે બને છે? તો કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ અને પાણી વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈને કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બને છે. કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે ચૂનાનું નીતર્યું પાણી. હમણાં ઉપરના સમીકરણમાં પણ તમે અહીં જોઈ ગયા છો, આ રહ્યું. સેમ આ જ વાત કરી છે. તો આગળ વધીએ આપણે. ચૂનાના નીતર્યા પાણીને ઘરની દિવાલો પર ધોળવામાં આવે એટલે ચોપડી દેવામાં આવે ને કલર કરીએ તેવી રીતે. ત્યારે હવામાંના કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે તેની ધીમી પ્રક્રિયા થવાથી દિવાલ પર કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું પાતળું સ્તર બની જાય છે. દિવાલ ઉપર જે પડ બની જાય તમે જોયું હશે. દિવાલને ધોળ્યા બાદ 2 થી 3 દિવસમાં તેની ઉપર સફેદ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું નિર્માણ થઈ જાય એવું પડ બની જાય છે અને જેથી દિવાલો પર ચમક આવે છે. તો આ જે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે એ હવામાંના કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરે. દિવાલ ઉપર જે આપણે ચૂનાનું નીતર્યું પાણી ચોપડીએ એ હવામાંના કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ એટલે એકદમ પાતળું સ્તર બનાવે છે. આ પાણી છે. બાળકો, અહીં સુધી આપણે આજે જોઈશું. આના પછીની પ્રક્રિયાઓ વિશે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા વિશે જોઈ લઈએ. એક સવાલ સારો છે, 12મો અને 13મો. ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા કોને કહેવાય? ઉદાહરણ આપો. તો જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં નિપજના નિર્માણની સાથે ઉષ્મા મુક્ત થતી હોય તેવી પ્રક્રિયાને ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા કહેવાય. નિપજ બને તેની સાથે સાથે ઉષ્મા મુક્ત થાય, ગરમી ઉત્પન્ન થાય. જેમ કે કુદરતી વાયુનું દહન. કુદરતી વાયુને આપણે સળગાવીએ, કુદરતી વાયુ એટલે CH4 એટલે મિથેન. એને સળગાવીએ એટલે તો હવામાન ઓક્સિજન સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરીને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી બનાવે. તે દરમિયાન ઉષ્મા મુક્ત થતી હોય છે. કુદરતી વાયુને સળગાવીએ એટલે ઉષ્મા મુક્ત થાય. તમારા ઘરે ગેસના ચૂલાની અંદર પણ, સ્ટવની અંદર પણ ગેસ સળગાવો છો તો ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય તો જ તમે રસોઈ કરી શકો છો. કોલસાને પણ આવી રીતે સળગાવીએ ત્યારે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય. તમે જાણો છો, હોળીમાં, ધૂળેટીમાં તમે લાકડા સળગાવતા હોઈએ છીએ શેરીમાં, 4 રસ્તા પર, ખૂણા પર, ત્યારે પણ કાર્બન કોલસા લાકડાની અંદર રહેલો જે કોલસો હોય એની અંદરનો કાર્બન ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરે. બીજું પણ એક ઉદાહરણ છે કે વનસ્પતિ દ્રવ્યનું વિઘટન થઈને ખાતર બનવું. નકામો વનસ્પતિ જ કચરો હોય ને એને પણ તમે જમીનમાં દાટી દો તો એનું વિઘટન થઈને ખાતર બને, એ પણ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે. બીજી હજી એક ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા વિશે જોઈશું કે શ્વસન. આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ તે પણ એક ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે.
તો જીવન જીવવા માટે આપણને ઉર્જાની જરૂર પડે તો આપણે જાણીએ છીએ, અને આપણને આ ઉર્જા શેમાંથી મળે? જે ખોરાક ખાઈએ છીએ તેમાંથી મળે છે. તો પાચન દરમિયાન ખોરાક વધુ સરળ પદાર્થોમાં વિભાજિત થતો હોય છે. દાખલા તરીકે ભાત, બટાકા અને બ્રેડમાં કાર્બોદિત પદાર્થો હોય. આ કાર્બોદિત પદાર્થોનું વિભાજન થઈને ગ્લુકોઝ બને. આપણા શરીરની અંદર કાર્બોદિતમાંથી ગ્લુકોઝ બને. આ ગ્લુકોઝ આપણા શરીરના કોષોમાં રહેલા ઓક્સિજન સાથે સંયોજાઈને આપણને ઉર્જા એટલે શક્તિ પૂરી પાડે છે. આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય છે? શ્વસન. શ્વસન દરમિયાન ઉર્જા મુક્ત થતી હોવાથી શ્વસન પણ એક ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા કહેવાય. આ એનું સમીકરણ તમે લખી શકશો કે આ ગ્લુકોઝ છે એ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, પાણી અને ઉર્જા એટલે કે શક્તિ આપે છે. આ પ્રમાણે શ્વસન એ પણ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે. તો બાળકો અહીં સુધી જોઈશું. આના પછીનું હવે આવતા વિડીયોમાં જોઈશું. થોડું વાંચીને તૈયાર રાખજો તો વધારે સમજાશે. નહીં વાંચેલું હશે તો મુશ્કેલી લાગે, થોડુંક અઘરું લાગે આપણને. બીજું કે હા, યુટ્યુબ ઉપર તમે જો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી દેજો, અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન હોય છે તે દબાવી દેજો, જેથી રોજના વિડીયો તમને તરત મળતા રહે. ત્યાં સુધી રજા આપજો. આવજો.